പാടാം ഞാൻ, സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണി കൽബി ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബി ഹബീബി. إلى حضرة سيدنا ونبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة روح نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم يعل درجاتهم في الجنة. اللهم يعل درجاتهم في الجنة. اللهم يعل درجاتهم في الجنة. اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بارك لنا في كل أمورنا يا رب العالمين. ثم إلى حضرة شيخنا وسندنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى حضرة شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الأجميري قدس الله سره العزيز. ثم إلى حضرة الذي مات في حب الله الشيخ محمد جلال المستان مولى البخاري البندري قدس الله سره العزيز. ثم إلى حضرة شيخنا وسندنا الشيخ محمد الصالح مولى قدس الله سره العزيز. ثم إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربنا الشيخ كنيال مولى قدس الله سره العزيز. ثم إلى حضرة شيخ يوسف الصديق ولي الله قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة ساهر أولياء الله تعالى كرام أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وعزا لا عزهم وكرامة لا كراماتهم لديك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
والتوفيق والوصل والمعرفة والصفا والكمال. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಲಾರ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣಾಕಿ ಬಂಡೆ ಉಂಟು ಉಲ್ಲಂಕತೆ യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് വലിയുള്ള 7 പേരിൽ നടக்கிறಂಕತೆ ആണ്ട് നേർച്ചയും നാളെ പള്ളിയിൽ ജണ്ട് വാർത്തവർക്ക് നടக்கிறಂಕತೆ സ്വലാത്ത് സംബന്ധിച്ച് നടக்கிறಂಕತೆ ಸ್ವಲಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಯು ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಕತೆ ನಾಲ್ತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು മൂന്നാമത്തെ നാളായി തിക്കണം കൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ചു കൂട്ടു ഇണ്ടത്തോ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಂಕತೆ ഞങ്ങളോ പള്ളിയുടെ പരിപാലന സമിതി അധ്യക്ഷരായിട്ടുള്ളಂಕತೆ ಹಾಜಿ ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ SM ಏಳ್ಗೆ ജമാഅത്തിൻ്റെ പരമായിട്ടു എല്ലാവരുടെ പരമായിട്ടും മർഹബ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള അതേപോലെ ഇണ്ടത്തോ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾಷಣಗಾರರುಮಾയിട്ടുള്ളಂಕತೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಯಂಕತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಇಮಾಮಿ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ಮ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ರೆಂಜಾಡಿ ಇದರ ಕತಿಬುಸ್ತದಾയിട്ടുള്ളಂಕತೆ ಎಲ್ಲಿ മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിപാലന സമിതിയുടെ പരമായിട്ടും ജമാഅത്തുകളെ പരമായിട്ടും ഈ കാര്യക്രമത്തെ പരമായിട്ടും ನಾನು മർഹബ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള അതേപോലെ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಂತ ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്തിലെ ഇമാമായിട്ട് ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಉಲ್ಲಂಕತೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಯಂಕತೆ ಶಾಕಿರ್ ನಿಜಾಮಿ ഉസ്താദ് ഏൽഗുണാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ പരമായിട്ട് മർഹബ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള അതേപോലെ നൂതനമായിട്ട് സദർ ഉസ്താദ് ആയിട്ടുള്ളಂಕತೆ ഫാറൂഖ് നിസാമി ഏൽഗും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പരമായിട്ടും ജമാഅത്തുകളെ പരമായിട്ടും ഈ കാര്യക്രമത്തിക്ക് മർഹബ ചെന്നുണ്ട് മൗല്യമായിട്ടുള്ളಂಕತೆ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഉമേദി എൽഗും ജമാഅത്തുകളെ പരമായിട്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തിക്ക് മർഹബ ചെന്നുണ്ടോ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಂಕತೆ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಇತ್ತುಳ್ಳಂಕತೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಲಾರ್ ಎಲ್ಗುಂ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ പരമായിട്ട് മർഹബ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള അതേപോലെ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಂಕತೆ ഞങ്ങളെ പരിപാലന സമിതിയുടെ സദസ്യയും ഈ ഭാഗത്തെ ഉലമ നേതാറുമായിട്ടുള്ളಂಕತೆ ഹൈദർ ഇമാമി ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഏൽഗുണാണ് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ പരമായിട്ട് മർഹബ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള അതേപോലെ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಂಕತೆ ಈ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋಡಿ ಎಲ್ಗುಂ ಜಮಾഅತ್ರ ಪರಮಾಯ್ತು ಮರ್ಹಬ ಚೆನ್ನೊಂಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಯ್ತು ಪರೋಕ್ಷಮಾಯ್ತು അതേപോലെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ಯಶಸ್ವಿರೆ ಹರಿಕಾರರಾಯ್ತು ಬಂದಂಕತೆ ನಾಳೆ ಜಮಾഅತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರങ്ങളെ എല്ലാ ജമാഅത്തരങ്ങളെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരിപാലന സമിതിയുടെ പരമായിട്ട് ഹാർദികമായിട്ട് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ട് നന്നായി കർത്തവ്യത്തിൽ വിരമിച്ചിട്ടുള്ള വാഹൃ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಮಾಯಂಕತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಹಾಕೋಗೈತು ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಭಾಷಣಗಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ಮಾ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದ್ರೆ ಇಮಾಮು ಆಯ್ತುಳ್ಳಂಕತೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಯೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಇಮಾಮಿ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಪಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಲ್ಲಂಕತೆ ಈ ಪೋಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕಮಾಯ್ತು ಆಹ್ವಾನ ಹಾಕಿ ಉಂಟು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رحمة الله إني خائف وجل، يا نعمة الله إني مفلس عاني، وليس لي عمل ألقى الأليم به سوى محبتك العظمى وإيماني. فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ആദരണീയരായ ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ അഭിവന്യ നേതൃത്വവും പ്രിയപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദുമായ ബഹുവന്യരായ ഷാക്കിർ നിസാമി ഉസ്താദ്, ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ മദ്രസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപകരും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഫാറൂഖ് നിസാമി ഉസ്താദ് അവരുകൾ, ഈ മഹത്തായ മഹല്ലത്തിൻ്റെ മുഅദ്ദിനും മുഅല്ലിമുമായി സേവനം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷെരീഫ് ഹുമൈദി ഉസ്താദ് അവരുകൾ, ഈ നാടിൻ്റെ ജമാഅത്തിൻ്റെ കരുത്തരായ അധ്യക്ഷരും ഈ നാടിൻ്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരും ഈ നാടിൻ്റെ മാതൃകാ പുരുഷരുമായ ജനാബ് ഹാജി SM ആസിഫ് ഇഖ്ബാൽ അവരുകൾ, ഈ നാടിൻ്റെ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യദർശിയും ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ പ്രഥമ വ്യക്തിയുമായ പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മത്തുള്ള മലാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹിദ് മലാർ, അതേപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ ഹിമമി ഉസ്താദ്, മറ്റു നാട്ടിലെ പ്രമുഖർ, എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഉമ്മമാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ,
അർഹമർറാഹിമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള നല്ല മജ്ലിസായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഔലിയാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, മഹാന്മാരുടെ ഹുളൂർ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന നല്ല സന്തോഷമുള്ള, നല്ല നമുക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് തീർത്തു തന്ന് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ യൂസുഫ് വലിയുല്ലാഹിയുടെ പേരിൽ ഈ നാടിൽ നടത്തി വരാറുള്ള ആണ്ട് നേർച്ചയുടെയും സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായുള്ള മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ലോകത്ത് പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാത്ത വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈമാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടി. അമേരിക്കയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം ലോകത്ത് പേരുകൾ തെളിയിച്ച ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്കൊന്നും അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് നമുക്ക് അല്ലാഹു ഒന്നും ചോദിക്കാതെ വില കൊടുക്കാതെ തന്ന വലിയ ഒരു നിഅമത്ത്, ഈമാൻ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാനും മുസ്ലിമായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അത് നമ്മൾ ആരും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നതല്ല, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഈമാൻ കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈമാൻ കിട്ടി മുസ്ലിം എന്ന പേരിൽ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് കൃത്യമായ ബോധവും ലക്ഷ്യങ്ങളും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഈമാൻ അല്ലാഹു തആല ഖൽബിലിട്ട് തന്ന ഒരാണിനും പെണ്ണിനും അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഉണ്ടാകണം, കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം, എയിം. അത് നിർബന്ധമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെയും പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിൻ്റെയും മഹാന്മാരായ ഇമാമുമാരുടെ പ്രമാണങ്ങളുടെയും മാൻഡേറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നിർബന്ധമായ സൂചനാവാക്യങ്ങൾ. അതാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായി ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ലക്ഷ്യം? അത് വളരെ വിശാലമാണ്, വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വജ്തിനാബു നവാഹി. നമുക്ക് ഈ വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു തന്നത് ആരാണ്? അല്ലാഹുവാണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിനും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒന്നും അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഈമാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വജ്തിനാബു നവാഹി, അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ, ഓർഡറുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതും അല്ലാഹു തആല വിരോധിച്ചതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്നുള്ളത്.
എൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ്. വിഷയം വളരെ വിശാലമാണ്. ഏത് ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന കണ്ടന്റ്. ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, വർത്തമാന ലോകത്ത് എന്താണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നാം നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുസ്ലിം സമൂഹം ഒരു ഭാഗത്ത് അവൻ്റെ വിശ്വാസപരമായും കർമ്മപരമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വിദൂരത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ പരിപൂർണമായും നിർമൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പലരും നമുക്കെതിരെ, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലടക്കം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ നിർമൂലനം ചെയ്യാനുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം? എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചത്? അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വജ്തിനാബു നവാഹി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കൃത്യമായി ഓർഡറുകൾ അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അള്ളാഹു തആല വിരോധിച്ചതിനെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് വിരോധനകൾ അങ്ങോട്ട് വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സുന്ദരമായ ജീവിതമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുണ്ടാകേണ്ട ലക്ഷ്യം. ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നന്മയിലേക്ക് വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആവുകയും തിന്മയിലേക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നന്മയിലേക്ക് കിട്ടാൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ നന്മയിലേക്ക്, നല്ല വഴികളിലേക്ക്, ആത്മീയതയുടെ വഴികളിലേക്ക്, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും വഴികളിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നതല്ല അപകടം. അതിനോപ്പോസിറ്റായ തിന്മയുടെ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ, മോശമായ വഴികളിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അഡിക്ഷനുകളായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലാഹു തആല നമുക്കാർക്കും, നമ്മളാരും ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധ ഈമാൻ, ആ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു സമൂഹത്തെയാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതലും കാണാൻ കഴിയുക. ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുന്നു, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നു, പേരിന് മാത്രം ഒരു മുസ്ലിം എന്ന ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നതിൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം? അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. മുസ്ലിം സമൂഹം, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർന്നു വരുന്ന മക്കളും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും, എന്തിനേറെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖരായ ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗവും, ചെറിയവരും വലിയവരും ആണും പെണ്ണും എല്ലാം വഴിതെറ്റിപ്പോകാനുള്ള, നന്മയിൽ നിന്ന് ദൂരം 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 സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതും. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് മഹാനായ ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അലവി അൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് മഹാനവരുകളോട് ഒരു മനുഷ്യൻ, സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ, മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അലവി അൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മാ ദവാഉ മൻ യതസാഖലു അനിൽ ഖൈറാത്തി വയമീലു ഇലശ് ശഹവാത്ത്. ഓ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അലവി അൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, എനിക്കൊരു കാര്യം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനുണ്ട്. മാതാ, എന്താണ് നിനക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്? മാ ദവാഉ മൻ യതസാഖലു അനിൽ ഖൈറാത്തി
വയമീലു ഇലശ്ശഹവാത്ത്. ജനങ്ങളെല്ലാം നന്മയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ്. ജനങ്ങളെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താണ്. വയമീലു ഇലശ്ശഹവാത്ത്. മോശമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. തിന്മയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നല്ലോണം അടുക്കുന്നുണ്ട്. ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നന്മയിലേക്ക് ആളില്ല. നന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരുന്നില്ല. നന്മയിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ശ്രദ്ധയില്ല. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്താണ്? സയ്യിദീ, ഇന്ന് നമുക്കും കിട്ടേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിന്ന് നന്മ ചെയ്യാൻ തോന്നാത്തത്? പരിശുദ്ധ റമളാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം നിഅമത്തുകൾ അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും അല്ലാഹു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് നന്മയിലേക്ക് വരാൻ തോന്നുന്നില്ല. തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും തോന്നുന്നില്ല. മാധവാ, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത്? അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എവിടെന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അലവിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ ഇഅ്ലം റഹിമക്കല്ലാഹ്, നീ ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനുഷ്യനിക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരാതെ, നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കിട്ടാതെ തിന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം, ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹം അങ്ങനെയായി പോകാനുള്ള കാരണവും ഇന്ന ലിഹാദൽ അംരി അസ്ബാബൻ അർബഅ, 4 കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. 4 റീസൺസുകളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ 4 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ചീത്തയായി പോയത്, നന്മയിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തായി പോയത്, തിന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അടുത്തു പോയത്. മോനെ മാഹിയ യാ സയ്യിദി, ഏതാണ് തങ്ങളെ 4 കാര്യം? ഏതാണ് ആ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഈ സദസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ്, ഒന്നാമത്തെ കാരണം അൽ ജഹ്ലു, മനുഷ്യനിക്ക് വിവരമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണമാണ്. അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഈമാൻ കൊടുത്തനുഗ്രഹിച്ച് മുസ്ലിമായി ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ച രാജാവായ അല്ലാഹ്, ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അവൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഇത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സമൂഹം ഇന്ന് ലോകത്തില്ല. മനുഷ്യനിക്ക് വിവരമില്ലാത്തതിൻ്റെ, മതവിജ്ഞാനമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവൻ നന്മയിലേക്ക് വരാത്തത്, തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനവരുകൾ ഇത് പറഞ്ഞത്? ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉപ്പമാരെ, ഒരു മുസ്ലിം എപ്പോഴാണ് അവൻ മുസ്ലിമാകുന്നത്? നല്ല പേരുകൾ കൊണ്ടൊരാൾ മുസ്ലിമാകുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ട ഞാനിവിടെ തലപ്പാവ് ധരിച്ച് കന്തൂറ ധരിച്ചതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാകുന്നില്ല. നല്ല താടി വെച്ചതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. വസ്ത്രം കൊണ്ടോ പേരുകൊണ്ടോ അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരാൾക്കും ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരമില്ലേ? ഇല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഹിജാബ് ധരിക്കാറുണ്ട്, ഫർദ ധരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാകണം എന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണ മുസ്ലിമാകുന്നത്? അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളുണ്ടാകണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഉണ്ടാകണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂൽ
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ആ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടയാളമാകുന്നത്. അങ്ങനെ നിനക്കൊരു മുസ്ലിമാകണമെങ്കിൽ നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും നിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ടും ഇടപെടൽ കൊണ്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ മുസ്ലിമാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അൽ ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം. ഒരു മുസ്ലിമാകുന്നത് മതവിജ്ഞാനമുള്ള സമയത്താണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുള്ളവനാരോ, അത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവനാരോ, അത് പഠിക്കാനുള്ള സദസ്സിൽ വരുന്നവനാരോ, അത് പഠിക്കാനുള്ള സദസ്സ് ഒരുക്കുന്നവനാരോ, അവനാണ് മുസ്ലിം കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്? ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഇൽമില്ലാത്തതാണ്. ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ, ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്ന കഥകൾ എന്താണ്? ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും കേൾക്കുന്ന കഥകൾ എന്താണ്? തൊട്ടടുത്ത നാടായ കേരളത്തിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സ്വന്തം പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ, ആ ഉമ്മ അവരുടെ തലച്ചോറിന് ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ഒരു മകൻ, 22 വയസ്സുള്ള ഒരേ ഒരു മകൻ, ആ മകൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി വാങ്ങുന്നു. ആ കത്തിയിലേക്ക് വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തിൽ നിന്ന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയും കൊണ്ട് ഉമ്മ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. 10 മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് മരണത്തിൻ്റെ വേദന അനുഭവിച്ച് പ്രസവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്. ആ ഉമ്മ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ചെന്ന് സ്വന്തം മകൻ പൊന്നുമോൻ ആ ഉമ്മയുടെ കഴുത്തറുത്തു കൊല്ലുന്നു. വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന ആ കത്തിയങ്ങ് കഴുകിക്കളഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുകൊടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരെ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. എന്തിനാ നീ കൊന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ്, എനിക്ക് ജന്മം തന്നതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റാണ്. ഈ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട കട്ടിലിൽ ആ ഉമ്മയുടെ പില്ലോയുടെ താഴെ, തലയണിയുടെ താഴെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ ഇതേ മകന് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള മഹറിന്റെ ക്യാഷ് ക്യാൻസർ രോഗിയായ ഉമ്മ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉമ്മയെ കഴുത്തറുത്തു കൊല്ലുന്ന മുസ്ലിം മക്കളാ വളർന്നു വരുന്നത്. തീരുന്നില്ലല്ലോ. ഒരേ കുടുംബത്തിലെ ഉമ്മയെയും അനുജനെയും മക്കളെയും എല്ലാം കൊന്ന് ആ കുടുംബത്തിലെ 6 ആളുകളെ കൊന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സ്വന്തമായി സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും 4 ആളെ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാനിങ് കൊണ്ടെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്ന 22 വയസ്സുകാരനായ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരേ വീട്ടിൽ 6 ആളുകളെ കൊന്ന സംഭവം വായിച്ചവരാണ്. എന്തിനാ മോനെ നിനക്കിങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ക്യാഷ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ബാപ്പയെ 60ഓളം വെട്ടുകൾ വെട്ടിക്കൊന്നത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലാണ്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മക്കള് ബാപ്പയെ കഴുത്തറുത്തു കൊല്ലുന്ന കാഴ്ച, ഉമ്മാനെ കഴുത്തറുത്തു കൊല്ലുന്ന കാഴ്ച, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ മക്കളെ പേടിച്ച് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ച, ഇതെവിടെയോ നടക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. നാളെ നിന്റെ മകൻ നിന്റെ കഴുത്തറുക്കാൻ മടിക്കാത്തൊരു കാലം വരും. നിന്റെ മകള് നിന്നെ കൊല്ലാൻ മടിക്കാത്തൊരു കാലം വരും. എവിടെന്നാണ് ഈ ധൈര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്നത്? സ്വന്തം ബാപ്പയെ അറുത്ത് കളയാൻ, സ്വന്തം ഉമ്മാനെ കൊന്നു കളയാൻ, സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ.
നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്ങനെ? നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയതെങ്ങനെ? ഓ ഉമ്മമാരെ, ഓ സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദീന് പഠിപ്പിക്കാതെ, ഈ സമൂഹത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ദീന് പഠിക്കാതെ അവർ കേവലം ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും സയന്റിസ്റ്റുമാരുമാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹിന്റെ ദീന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം വളർന്നു വന്നപ്പോ ആ സ്കൂളുകളിലും ആ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലും എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ബാപ്പാന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന്, ബാപ്പാന്റെ പിരടിയിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി ഉമ്മയുടെ അണ്ടാശയത്തിലേക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് രക്തക്കട്ടയും മാംസക്കട്ടയും 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപവും വന്ന് 10 മാസത്തിന് ശേഷം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമേ നിന്റെ മക്കൾ സ്കൂളുകളിലും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കാനും ആ ബാപ്പയെ ആദരിക്കാനും ആ ബാപ്പയെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും ആ ബാപ്പയോട് ചേ എന്ന വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ലെന്നും ഉമ്മയോട് ചേ എന്ന വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന്, ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്നും ഉമ്മയുടെ തൃപ്തിയിലാണ് നിന്റെ സ്വർഗമെന്നും ഉമ്മയുടെ കാലിനടിയിലാണ് നിന്റെ സ്വർഗമെന്നും ഉമ്മാക്ക് നീ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദീനാണ്. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനാണ്. അത് പഠിപ്പിക്കാത്ത കാലത്തോളം, അത് പഠിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഈ സമൂഹത്തിൽ ബാപ്പാക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഉറങ്ങാനാവൂല, ഉമ്മാക്ക് മക്കളെ പേടിക്കാതെ ജീവിക്കാനാവൂല. ഈ സമൂഹം നശിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം, ആധുനിക സമൂഹം വഴിതെറ്റിപ്പോകാനുള്ള കാരണം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അലവിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, അൽ ജഹ്ലു, നിനക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവാണ്, പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ ദീനുമായി നിനക്ക് ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്. വലിയ ഹാജിയാരുടെ മക്കളാണ്, വലിയ മുതലാളിയുടെ മക്കളാണ്, വലിയ ഹാജിയാരാണ്, ദീനില്ല, പടച്ചവനുമായി ചിന്തയില്ല, മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയില്ല, കുടുംബത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ ബോധമില്ല. എന്നെ നാട്ടുകാരാജിയാരെന്ന് വിളിക്കണം, എന്നെ നാട്ടുകാര് ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. അതിനപ്പുറം എൻ്റെ മക്കളും എൻ്റെ നാടിലെ സമൂഹവും ഈ നന്മയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പൗരപ്രമാണിമാരില്ല. ഇൽമില്ലാത്തതാണ് സമൂഹം നശിക്കാനുള്ള കാരണം. എന്തേ? ഒന്നാമത്തതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തത് ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വം എവിടെയാണ്? നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ, ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു തആലാന്റെ വഴിയിലുള്ള ഇൽമ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ വിദ്വേഷങ്ങളില്ല, വൈരാഗ്യങ്ങളില്ല, അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കിബറും വഞ്ചനയുമില്ല, അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ആരോടും പകയില്ല, അവനൊരിക്കലും തീവ്രവാദിയാവൂല, അവനൊരിക്കലും ഭീകരവാദിയാവൂല, അവളൊരിക്കലും തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചിട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകൂല. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് ഇൽമാണ്. റസാനത്തുൽ ഇൽമി മൻ കാനത് തുസഖിലുഹു യംശി ബിഹാ ഖാലിയൻ മിഖ്ദാറ അസ്ഖാലി. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലാഹുവുമായുള്ള ചിന്ത വന്നുപോയാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് മതപരമായ ഇൽമ് കടന്നു വന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല തവാളു കാണും. ഞാനൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണെന്നുള്ള ബോധം വരും. ഞാൻ എപ്പോഴും താഴ്മയോടെ ജീവിക്കേണ്ട അടിമയാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരും. അപ്പൊ പിന്നെ മനുഷ്യനിക്ക് പരസ്പരം ദേഷ്യമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയട്ടെ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഉമ്മാക്ക് ബാപ്പയോട് സംസാരമില്ല, മക്കളും മാതാപിതാക്കളും
മാതാപിതാക്കളും ശരിയില്ല, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്നേഹമില്ല, കുടുംബക്കാര് പരസ്പരം ബന്ധമില്ല, അയൽവാസികൾ പരസ്പരം സ്നേഹമില്ല, സൗഹാർദ്ദമില്ല, എല്ലാവരോടും പിണക്കമാണ്, എല്ലാവരോടും വാശിയാണ്, എല്ലാവരോടും വൈരാഗ്യമാണ്, എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ മോശമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. റമളാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയായില്ല, റമളാൻ 30 നോമ്പ് നോക്കി ശുദ്ധിയായില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ടില്ല. നമുക്കാരോടും വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവരോടും പകയാണ്, എല്ലാവരോടും അസൂയയാണ്, വഞ്ചനയിലും ചതിയിലുമായി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? അൽ ജഹ്ലു, ദീനുമായുള്ള വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം റസാനത്തുൽ ഇൽമി മൻ കാനത്തു തഖിലുഹു യംശി ബിഹാ ഖാലിയൻ മിഖ്ദാറ അസ്ഖാലി. ഒരു മനുഷ്യൻ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ, ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകുന്നു. പിന്നെ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല, ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല, പിണക്കമില്ല, പ്രേശ്യങ്ങളില്ല, ആരോടും പകയില്ല, അസൂയയില്ല, അഹങ്കാരമില്ല, എന്നെ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചവനോട് പകയില്ല. ഈ ശുദ്ധിയായ മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അനീബൂ ഇലാ ദീനില്ലാ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനുമായി ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സദസ്സുകൾ ഒരുക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കാനും നീ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഇൽമ് ഉള്ളവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാണ്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഇമാമാണ് മക്കളെ. ഒരു ദിവസം മഹാനവരുകളുടെ ഒരു തൊപ്പികെട്ട് കൊണ്ടൊരു കള്ളനോടുകയാണ്. മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമ് തങ്ങൾ ആ കള്ളന്റെ ബാക്കിൽ ഓടുകയാണ്. അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ ഓടുന്നത് കാണുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഓട്ടത്തിന് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഓടി ക്ഷീണിച്ച മഹാനവരുകള് അവസാനം ജോറിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, മോൻ ഓടണ്ട, നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയതല്ല, എന്റെ തൊപ്പി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയതല്ല, പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ നിന്റെ ബാക്കിൽ ഓടുന്നത്? നീ ആ തൊപ്പി കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ, എൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നീ ആ തൊപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിനക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നിനക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശാപം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നീ ഹറാമ് ചെയ്തവനായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാരണം കൊണ്ട്, ഞാൻ മാപ്പ് തരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ പാടില്ല, നിനക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശാപം കിട്ടാൻ പാടില്ല, നിനക്ക് ഹറാമായ കുറ്റം ചെയ്ത ശിക്ഷ കിട്ടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തൊപ്പികെട്ട് കൊണ്ടുപോയ കള്ളനോട് നിനക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നു, നിനക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇമാമുൽ അഅ്ളം ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കള്ളന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയായതുകൊണ്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയായത്? അള്ളാന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഇൽമിന്റെ സദസ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ മനസ്സുകളെ ഇൽമു കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വരണോ? തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തോന്നണോ? നിനക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനുമായി ബന്ധം വേണോ? അൽ ഇൽമു ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള ഇൽമ്, പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഇൽമുകളെ കുറിച്ച് നന്നായി ബോധം വേണം. അത് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകരുത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
ഇൽമുണ്ടായാലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗുണമെന്താണ്? ഓ ഉമ്മ, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മക്കളെ എന്തൊക്കെയോ വളർത്തിക്കളയണമെന്ന ചിന്ത കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന, മദ്രസയിൽ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കാതെ, ദർസിൽ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കാതെ, അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കാതെ സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൽമിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന രക്ഷിതാക്കളില്ലേ? എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും വലിയ വലിയ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാത്ത നാട്ടുകാരില്ലേ? ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, അള്ളാന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നവനേക്കാൾ വലിയ മഹത്വം ലോകത്തൊരു രാജാവിനുമില്ല. അള്ളാന്റെ ഇൽമ് പഠിച്ച ഒരു ആലിമിനേക്കാൾ വലിയ പവർ ലോകത്തൊരു മന്ത്രിക്കുമില്ല. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. നീ നിന്റെ മകനെ അള്ളാന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ അയക്കുമ്പോ, നീ അള്ളാന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, അള്ളാന്റെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ, വഅലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ, സഹലല്ലാഹു ലഹു ത്വരീഖൻ ഇലൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി നിനക്ക് അല്ലാഹ് എളുപ്പമാക്കി തരുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഇബാദത്ത് ഏതാണ്? ഇന്നൽ ഇസ്തിഗാല ബിൽ ഇൽമി മിൻ അഫ്ളലി ത്വാഅത്ത് വഔലാ മാ ഉൻഫിഖത് ഫീഹി നഫായിസുൽ ഔഖാത്ത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ഇബാദത്ത് ഏതാണ്? അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടലാണ്. അത് 4ാം ക്ലാസ് മക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് ചെറിയ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന 10 വരെയുള്ള മക്കൾക്കുള്ളതല്ല, അത് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, തലപ്പാവ് ധരിച്ച ആലിമീങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. ത്വലബുൽ ഇൽമി ഫരീദത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വ മുസ്ലിമ. എല്ലാ ആണിനും പെണ്ണിനും നിർബന്ധമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കലെന്ന് സദഖ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൽമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും പരിപൂർണനാവുകയില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ മേക്സ് മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല സ്ലോഗനുകളും കോട്സുകളും സ്റ്റാറ്റസുകളും സ്റ്റോറികളുമായി എഴുതുന്നുണ്ടാകും. ഭഗവത്ഗീതകളിലും ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകളുടെ ബൈബിളുകളിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിലും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതത്തിൻ്റെ പ്രമാണിമാരും വലിയ വലിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ ധാരാളം പറഞ്ഞു കാണും. ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് നല്ല ബോധം നമുക്ക് വേണം. അത് കേവലം മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അൽ ഇൽമു ളാല്ലത്തുൽ മുഅ്മിൻ, ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വത്താണ് ഇൽമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. സ്വലാത്തിനൊന്നും തീരെ വച്ചില്ല. സദഖ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അടിയാർ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയി വന്ന് ക്ഷീണമായിരിക്കും അല്ലേ സാർ? അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു തആല ഇസ്സത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെയാണ്, പ്ലസ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി ബോധമുണ്ടായാൽ, നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി ബോധമുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണും. ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വഖഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് പറയാൻ കഴിയുക? വഖഫിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആളുകൾക്കാ പറയാൻ കഴിയുക? അതൊരു മോറൽ പ്രവർത്തനമാണ്, അതൊരു ധാർമ്മികപരമായ ആചാരമല്ലേ, ഇബാദത്തല്ലേ, ആരാധനയല്ലേ? അതിന് ഇസ്ലാമിന് നിയമങ്ങളില്ലേ? പോകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഇൽമില്ല എങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ എത്രയാണ്.
നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാം നിസ്കാരത്തിന് നൽകിയ മുഴുവൻ പ്രാധാന്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുന്നവരെത്രേ. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ഒരാൾക്ക് ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ റുക്കൂഇന് ശേഷം ഒരാൾ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ, ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ റുക്കൂഇന് ശേഷം ഒരാൾ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആർക്കാ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം? അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താണ്? ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയ്യത്ത് വെച്ച് ളുഹ്ർ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിയമം. ഇത് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്കാവട്ടെ, നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സഫിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ ആകട്ടെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്ര ആളുകൾ, ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ 14 ഫർളുകളുടെയും വിശദീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ മസ്അലകൾ പോകട്ടെ, നിർബന്ധമായ മസ്അലകൾ തന്നെ കൃത്യമായി തെറ്റില്ലാതെ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയുന്നവരെത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ നാട്ടിലല്ല, ടോട്ടൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എത്രയും ചോദിച്ചാൽ വെരി റെയറാണ്, വളരെ അപൂർവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറക്ക് വളരെ അപരിചിതമാണ്, അവർക്കതുമായൊരു ബന്ധമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം നഷ്ടത്തിലേക്ക്, നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്ന് മഹാനായ ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അലവി അൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായി അധ്വാനിക്കണം. ഇവിടെ എത്ര വരെയാണ് മദ്രസ ഉള്ളത്? 9 വരെ. മാഷാ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ ആജിയാറുണ്ട്, പ്രസിഡന്റ്, നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞ് അള്ളാഹു ആ കമ്മിറ്റിക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സാധിക്കുമെങ്കിൽ 9 കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് SLCയും 10ാം ക്ലാസ്സും +1ഉം +2ഉം അതിനപ്പുറവും മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരുങ്ങണം. ഈ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ നാടുകളിലും ഒരുങ്ങണം. എന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപകാരം എന്താണ്? മക്കൾ കഴുത്തിറക്കൂല. മക്കൾ കഴുത്തിറക്കാതെ, നമ്മളെ കൊല്ലാതെ, മക്കളെ പേടിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള, പേടിയില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിറക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോകും. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. മക്കളെ പേടിച്ച് വീട് വിട്ടിറങ്ങി എത്ര പാരൻസ് ആണുള്ളത്? സ്വന്തം മക്കളെ പേടിച്ച് വീട് വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന പാരൻസ്. എന്തുകൊണ്ട്? മക്കൾക്ക് മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. മദ്രസ എന്നുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ജീവിതവും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മദ്രസ. അത് കേവലം ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മദ്രസ എന്നുള്ളത് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോലെയാണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ടോട്ടലി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മദ്രസ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോലെയാണ്. അതെന്താ അങ്ങനെ? പലരും പല കുട്ടികളെയും പല മീഡിയം സ്കൂളുകളിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ സുബീക്കൊന്നും വിളിക്കൂല. 7 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടീനെ ഉമ്മ വിളിക്കൂല. ഓനിക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ ഓന് നിസ്കരിക്കണ്ടെന്നും വേണ്ട, ഓൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, മുറുസ്വബിയ ബിസ്സലാത്തി ഇദാ ബലഗ 7 സിനീൻ. ഒരു കുട്ടിക്ക്, നിന്റെ മക്കൾക്ക് 7 വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാൻ നീ പഠിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം, പഠിപ്പിക്കാൻ, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കണം എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അത് കൽപ്പനയാണ്, അത് ഓർഡറാണ്. ആ ഓർഡർ അൽ അംറു ബിൽ വുജൂബ്. ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം, ഇസ്ലാമിന്റെ ലോജിക്കാണത്, ഇസ്ലാമിന്റെ തിയറിയാണ് അൽ അംറു ബിൽ വുജൂബ്. ഇസ്ലാമിൽ ഖുർആനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിലോ ഒരു കാര്യം ഓർഡർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയെ, 7 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയെ സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കണം എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓർഡർ, അത് ഫോളോ ചെയ്യൽ പാരൻസിന് നിർബന്ധമാണ്, ആജിയാർക്കും നിർബന്ധമാണ്, എല്ലാ ആളുകൾക്കും, ഉപ്പയായ ഉമ്മയായ എല്ലാവർക്കും അത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ആ ഓർഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഒരു ഹറാമ് ചെയ്ത ശിക്ഷയാ കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഉപ്പ, ഈ ആജിയാർ 5ഉം 6ഉം ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആജിയാർ മകനെ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ ഈ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഹറാമ് ചെയ്താൽ എന്താ പ്രോബ്ലം? അയാൾ നിക്കാഹിന് സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല, ഇസ്ലാമിന്റെ കോർട്ടിൽ അയാൾ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല, നാട്ടിന്റെ മസ്ലഹത്തിന് സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല. ഇസ്ലാം സാക്ഷി വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും അയാൾ എവിഡൻസിന് പറ്റൂല, അയാൾ പ്രൂഫല്ല. അയാൾ എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹറാമ് വളരെ സിമ്പിളാ, നമ്മൾ ഫാസിഖായി പോകുമെന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ സൂക്ഷിക്കണം. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.
അത് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണ്. 7 വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം. അപ്പൊ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി കൊണ്ട് ഹറാം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നല്ല ജാഗ്രത വേണം. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് മദ്രസയിലേക്ക് 7 മണിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 7 മണിക്ക് പറഞ്ഞ് 7:30 മണിയാവുമ്പത്തേനും കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ബസ്സിന്റെ ഹോൺ കൃത്യമായി അറിയും. ആ ഹോൺ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉസ്താദ് ബസ് വന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ. അപ്പൊ ഈ മദ്രസ എന്താണ്? ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. കുട്ടിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ബസ് വരുന്നത് വരെ താമസിക്കാനുള്ള, റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മദ്രസയായി നമ്മുടെ സമൂഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലില്ല. അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് കഴുത്തറുക്കുന്ന മക്കൾ വളർന്നത്. അങ്ങനെ മക്കളെ മദ്രസയെ ദീനിനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബാഗിൽ കഞ്ചാവ് വന്നു പോയത്. അങ്ങനെ മദ്രസയെയും ദീനിനെയും ഒരു 3rd ക്ലാസ് ആയി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബാഗിൽ കള്ള് വന്നുപോയത്. അങ്ങനെ നിന്റെ മക്കളെ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ 2ാം നമ്പറായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അന്യമതസ്ഥന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയത്. നീ അള്ളാന്റെ ദീന് കൊണ്ട് കളിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി മക്കളെ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, ഞങ്ങൾക്ക് മദ്രസ പഠിക്കാനായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ കാലത്തൊന്നും മദ്രസ ഇല്ലെന്ന് ഇക്കാലത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിന്റെ കയ്യിൽ ഇതുള്ള കാലത്തോളം നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ഉമ്മ ഇതുള്ള കാലത്തോളം സീരിയലും സിനിമയും കാണുന്നതിന് പകരം നിസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇതിലുണ്ട്. നാളെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലെന്ന് പറയാൻ ഇക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരാൾക്കും സാധ്യമേ അല്ല. ആ ബോധത്തോടുകൂടി മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദുനിയാവും ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥ വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മക്കളെ 10 പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്ന മക്കളൊരു നല്ല ആലിമാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഓ ഉമ്മ, പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിലൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. ഒരുപാട് മക്കൾ വന്നിട്ട് പള്ളിയിലെ മുഅദ്ദിനോടാ ചോദിക്കുന്നു, ഉസ്താദേ എൻ്റെ ബാപ്പ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്, ഖബർ എവിടെ? ബാപ്പ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ബാപ്പ മരിച്ചത്. ഇവിടെ ഞാനൊരു ഗുർത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്, ഒരു മരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അതിപ്പോൾ ആണ്ട് നേർച്ചാകുമ്പോൾ ആരോ കൊത്തിച്ചാടി എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ഖബർ ഇപ്പം അറിയുന്നില്ല. എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ഖബർ പള്ളിയിലത്തെ മുഅദ്ദിന് നിൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ഖബർ നോക്കിക്കല പണി. എൻ്റെ ഉമ്മ 4 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചത്, കല്ലെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് മഴക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെയുള്ള ഐഡിയ എന്താ? ആടെ ഖബറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ്, മൈതാന സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അൽ ഫാത്തിഹ. അതിനെ ഇപ്പൊ ഉമ്മ വളർത്തിയേ? അതിനെ ഇപ്പൊ ബാപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയത്? സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ ഖബർ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ ഖബർ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉമ്മി എന്ന് പറയാനൊരു മകൾ നിനക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനു കൊള്ളും ഉപ്പമാരെ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനു കൊള്ളും ഉമ്മമാരെ? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉമ്മി, അസ്സലാമു അലൈക്കും അബി എന്ന് പറയുന്ന ദീനീ ബോധമുള്ള മക്കൾ വേണം. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു പള്ളിയിലെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് നേർച്ച കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം മനസ്സ് പൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലി അബീ വ ഉമ്മി എന്ന് ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ വേണം നമുക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള മക്കള് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കണേ. ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ, അവൻ ഉഖ്റവിയായ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും കിട്ടണമെങ്കിൽ, തിന്മയിൽ നിന്നവൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത് ഇൽമില്ലാത്തതാണ്. അതിന് വേണ്ടത് നന്നായി ഇൽമ് പഠിക്കുക, ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക, സയ്യിദന്മാരെ ആദരിക്കുക, ഇൽമിന്റെ സദസ്സുകളെ ബഹുമാനിക്കുക. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, നല്ല ഫോണുകളുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഒരാലിമിനെയും ചീത്ത പറയണ്ട, ഒരു സയ്യിദിനെയും ഗീബത്ത് പറയണ്ട, ഒരാളുടെ മനസ്സും വേദനിപ്പിക്കണ്ട. ആലിമിന്റെ ഇൽമുള്ള ശരീരം അത് വിഷമാണ്. ലാ തഗ്തബൻ അഹദൻ
فضلا عن العلماء ولو بسهو لما في لحمهم ضعف إن الضعاف متى ما كنت تأكله ولو بجهل جرى في نفسك التلف. ഓ ഉമ്മ, മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് നിന്റെ മകനെ ഒന്ന് അടിച്ചപ്പോ, നിന്റെ മകളെ ഒന്ന് ശിക്ഷിച്ചപ്പോ, ഇല്ലാത്ത കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഉസ്താദിനോട് പകതീർക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളില്ലേ? അതിനെ സപ്പോർട്ട് നൽകി പാവപ്പെട്ട ആലിമിന്റെ അഭിമാനം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാരില്ലേ? വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ഉസ്താദിനൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഉസ്താദ് കുറച്ചു കാലം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് വേറെയും ജോലി ഉസ്താദിനല്ല കൊടുക്കും. കാരണം ഉസ്താദ് അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമാണ്. പക്ഷേ കേസ് കൊടുത്ത നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? മക്കള് നന്നാകാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നേരെയാകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ ദർസിലെ ഉസ്താദ് മക്കളെ ഒന്ന് ശിക്ഷിച്ചപ്പോ ആ ഉസ്താദിനെ നീ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ, മക്കളെ, ഉസ്താദിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള, ആലിമിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് വിഷമാണ്, അവരുടെ മാംസം വിഷമാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വിഷമെടുത്ത്, പെട്രോൾ എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിസൺ എടുത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ കുടിച്ചു പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇതുപോലെ ഒരു ആലിമിനെ നീ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സയ്യിദിനെ നീ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ, അത് നിനക്ക് നാശമാണ്, നിനക്ക് ദുരന്തമാണ്. അത് അല്ലാഹു നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ കാണിച്ചു തരും, നിന്റെ മക്കളിലൂടെ കാണിച്ചു തരും. നിന്റെ കുടുംബത്തിനെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൽമിനോട് നല്ല ബഹുമാനം വേണം, ഇൽമിന്റെ ആളുകളോട് നല്ല ആദരവ് വേണം, ഇൽമിന്റെ സദസ്സിനോട് നല്ല ബഹുമാനം വേണം. കിട്ടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൽമു പഠിക്കാൻ നോക്കണം. നമ്മുടെ നാശങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒന്നാമതായി മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞത് അൽ ജഹ്ലു, അത് ഇൽമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൽമു പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകുമ്പോൾ മരണം വരെ, തൊട്ടിൽ മുതൽ കട്ടിൽ വരെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വളരാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമതായി മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ്, ഓ മോനെ, ഈ ലോകം നശിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാൻ തോന്നാതെ തിന്മയിലേക്ക് മാത്രം മുസ്ലിമിനെ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? തൂലുൽ അമലി, നിനക്ക് ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള ആർത്തിയാണ്, നിനക്ക് ദുനിയാവിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ്. ഇന്നാലില്ലാ, ചെറിയ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മള്, ചെറിയ കാലത്ത് അല്ലാഹു തന്ന ആയുസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മള്, കുൻ ഫിദ്ദുനിയാ കഅന്നക ഗരീബ്, മോനെ, ഈ ദുനിയാവിൽ നീ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയാ ജീവിക്കേണ്ടത്, ഒരു ട്രാവലറാണ് നീ ആകേണ്ടത്. യാത്രക്കാരന്റെ സ്പെഷ്യലിറ്റി എന്താണ്? അവനൊരു നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവിടെ വീട് കച്ചവടം നടത്തൂല, അവനവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങൂല, അവനവിടെ താമസിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തൂല. മറിച്ച് അവിടെ അവൻ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം അവനവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇതാണൊരു മുഅ്മിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ. ഞാനൊരു യാത്ര പോകാനുള്ളവനാണ്, എനിക്ക് ലോങ്ങായൊരു ട്രാവൽ ഉള്ളതാണ്, ജേർണി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ശാശ്വതനല്ല എന്നുള്ള ബോധം വേണം. മഹാനായ അദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, നീ മോശമായി പോകാനുള്ള കാരണം അതാണ്. നിനക്ക് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരാനിൽ തോന്നുന്നില്ല, നിനക്ക് ഖുർആൻ തുറക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. നിസ്കാരം ഖളാക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ? ഇന്നാലില്ലാ, കല്യാണങ്ങളുടെ പേക്കൂത്തിന്റെ പേരില്, ഷോപ്പിങ്ങുകളുടെ പേരില്, ബർത്ത്ഡേകളുടെ പേരില്, ക്രാഡൽ സെറമണികളുടെ
പരിപാടിയുടെ പേരില്, വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളുടെ പേരില്, ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്ന ആർഭാടങ്ങളുടെ പേരില് നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ? കളികളുടെ പേരില് ക്ലബിൽ ആയുസ് തീർന്ന് നിസ്കാരം കളാക്കുന്നവരില്ലേ? നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ ഉച്ചവരെ കടന്നുറങ്ങുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ? ഓ ഉമ്മമാരെ, അള്ളാന്റെ ദീന് കൊണ്ട് കളിക്കല്ലേ. നിനക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വായും തരുന്ന റബ്ബിനോട് എല്ലാ ദിവസവും നിന്റെ നെറ്റിയൊന്ന് താഴെ വെച്ച്, അല്ലാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന റബ്ബേ, നീ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു മുഅ്മിൻ അല്ലാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന കോൺവക്കേഷനാണ്, സംഭാഷണമാണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു മനുഷ്യന് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതു മുതൽ അവനിക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള കാലത്തോളം, അവനിക്ക് പക്വതയുള്ള കാലത്തോളം നിസ്കാരത്തിന് എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല. നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം, ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം, ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണം, കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണം, ഇനിയും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മലർന്നു കിടക്കണം, പിന്നെയും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം, അതും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതവയവങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം, അതും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം. നിസ്കാരത്തിനൊഴിവില്ല. ഇന്ന് 5 വഖ്തും ഖളാവാതെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട്, എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ഒരു നിസ്കാരം ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഖളാ ആയാൽ തന്നെ, ആ മനുഷ്യനത് ഖളാ വീട്ടിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചോദ്യം മാത്രം 70 വർഷം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയണമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കാരം കളാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മ പോകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പ നിസ്കാരം കളാക്കിയിട്ട് പടച്ചവന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്? നമുക്ക് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുന്നില്ല, പള്ളിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വരുന്നില്ല. എല്ലാ ഹറാമുകളിലും നമ്മൾ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇന്നാലില്ല, നാട്ടിലൊരു കല്യാണം നടന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾ എത്രയാണ്! കുടുംബക്കാരാണ്, ഫാമിലിയാണ്, കസിൻസുമാരാണ്. അവൻ എൻ്റെ മച്ചുഞ്ചിയുടെ മകനാണ്, അവൻ എൻ്റെ കാക്കാൻ്റെ മകളാണ്. മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ നാണക്കെടാകുന്ന രൂപത്തിൽ ആണും പെണ്ണും ഇടകലർന്ന് നടത്തുന്ന കല്യാണങ്ങളില്ലേ, വീട്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളില്ലേ? ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ, ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ, ചോദിക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ, ഏത് കസിനെ കാണാനാണ് അള്ളാന്റെ ഇസ്ലാം നിനക്ക് പെർമിഷൻ തന്നത്? നിന്റെ ബാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളെ നിനക്ക് കാണൽ ഹറാമാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മാന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകളെ എനിക്ക് കാണൽ ഹറാമാണ്. എൻ്റെ ബാപ്പാന്റെ അനുജന്റെ മക്കളെ, എൻ്റെ ബാപ്പാന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് കാണൽ ഹറാമാണ്. ഇന്നാലില്ല, അവിടൊന്നും കടന്നുപോയി. ഇപ്പൊ കസിൻസ് അല്ല കാര്യം. ഞാൻ വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ, ദുനിയാവിനോടുള്ള ആർത്തി ഇങ്ങനെ മൂത്ത് കൊതിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വന്നപ്പോ നമുക്ക് ആരെ തൊടുന്നതും പ്രശ്നമില്ല, ആരെ തൊടുന്നതും കാണുന്നതും പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റെ മൂത്താപ്പയുടെ മകന്റെ മകൾ നേരെ വരുന്നത് കിച്ചണിലേക്കാണ്. അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഉമ്മമാര് റെഡിയാണ്. പച്ച ഹറാമല്ലേ? അവിടൊന്നും കടന്നുപോയി മുസ്ലിം സമൂഹം എത്തിയത് എവിടെയാണ്? ഫാമിലി മീറ്റാണ്, ഗെറ്റ് ടുഗെദർ ആണ്. ഇന്നാലില്ല, അതിന് തുടക്കത്തിൽ 2 ഹദീസോദാൻ ഉസ്താദുമാരും പിന്നെ നടക്കുന്നത് മുഴുവനും ഹറാമാണ്. അവസാനം ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോയോ കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത ആണും പെണ്ണും നിന്നിട്ട് നടുവിൽ ഹാജിയാറുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് അജ്ജുമ്മമാരുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ദുആ നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുമുണ്ട്. ഹറാമിനെ കുറിച്ച് ബോധം
ബോധമില്ല, അള്ളാന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയില്ല, നന്മ ചെയ്യാൻ ആളില്ല, ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ ഒരാജിയാർക്കും ധൈര്യമില്ല. എൻ്റെ മകളല്ലേ ഉസ്താദേ, ഒരു ദിവസമല്ലേ കല്യാണമുള്ളൂ, ഒരു ദിവസമല്ലേ ഇത് നടക്കുന്നുള്ളൂ, പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരോട് ബേജാറോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒന്ന് പോയി നോക്ക്, ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോർട്ടുകളിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്ക്, ഹൈക്കോർട്ടുകളിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്ക്. മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നിക്കാഹാണോ ത്വലാഖാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 85% ഡിവോഴ്സ് കേസുകളാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ലോ ജുഡീഷ്യറിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സ്ഡ് നോട്ടീസാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെയാ പ്രശ്നം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെയാ പ്രശ്നം. അത് എൻ്റെ മകളെ കല്യാണമല്ലോ, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ, പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തായ ദീനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്തായ നിക്കാഹിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എല്ലാ പാട്ടും പേക്കൂത്തുകളും കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത സർവനും വന്നും കുടുങ്ങിയും കുലുങ്ങിയും മിക്സായും എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചങ്ങ് പോയപ്പോ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള ബറക്കത്ത് തന്നെ അല്ലാഹു തആല എടുത്തു കളയുന്നു. 10-19 വയസ്സ് വരെ വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഏതോ അന്യപുരുഷന്റെ വീഡിയോഗ്രാഫിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ ആ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യൂല. എൻ്റെ വിഷയം ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹം എന്നതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തോന്നാത്തത്? നമുക്ക് തൂലുൽ അമലി, ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒത്തുപോയതാണ്. ഈ ദുനിയാവ് തന്നെ എല്ലാം വാരിക്കോരി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ചിന്ത വന്നു പോയതാണ്. നമുക്ക് യാത്ര പോകണമെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ നിന്നൊന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര ലോകത്ത് വലുത് വരാനുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ല. ഞാനിവിടെ ശാശ്വതനാണെന്നുള്ള ചിന്തയാ നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തില്ലാതെ നന്മ ചെയ്യാൻ തോന്നാത്തതെന്ന് മഹാന്മാര് പറയുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഖുൽ മതാഉദ് ദുനിയാ ഖലീൽ. ഓ നബിയേ, തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ദുനിയാവിന്റെ സന്തോഷം വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അതൊരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരിയഡ് മാത്രമാണ്, ടെമ്പററിയാണ്. അത് താൽക്കാലികമാണ്, നശ്വരമാണ്, എണ്ടങ്കാണ്. അതൊരിക്കലും തന്നെ ശാശ്വതം അല്ലേ അല്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് മഹാന്മാർ. ഇന്നാ ലില്ലാഹി ഇബാദൻ ഫുതനാ തലഖുദ് ദുനിയാ വഖാഫുൽ ഫിതനാ نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. അള്ളാനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള, ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഔലിയാക്കളും ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. അവർ ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ ഖുതുബയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഖുതുബയിൽ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഓതിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മഹാനായ ഇബ്നു നബാത്തുൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇൽബിസൂ ലിദ്ദുനിയാ ജുനനൽ ഇജ്തിനാബ്. ഓ മോനെ, ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്തേ? ഇത് നാശത്തിന്റെ ലോകമാണ്, ഇത് അവസാനിക്കാനുള്ള ലോകമാണ്. ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവരുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഓ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി 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 നടന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കാനും സമ്പാദിക്കാനും വേണ്ടി അള്ളാനെ മറന്ന്, നിസ്കാരം മറന്ന്, പള്ളി മറന്ന്, ദീനിൻ കൊണ്ട്
ഓടുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്നു നബാത്തത്തുൽ മിസ്രി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഐന അഹ്ലുൽ മആഖിലിർ റഫീഅ, ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച വലിയ കൊലകൊമ്പന്മാരില്ലേ, മന്ത്രിമാരില്ലേ, രാജാക്കന്മാരില്ലേ, എവിടെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ അഡ്രസ് എവിടെയാണ്? വൽ മനാസിലിർ റഫീഅ, ആകാശത്തിലേക്ക് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന വീടുകൾ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന വലിയ മുതലാളിമാരില്ലേ, അവരെല്ലാം എവിടെയാണെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഐന ഫിർഔനു ഐന ഖാമാനു ഐന ഹാറൂൻ, എവിടെയാണ്? ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിർഔനിന്റെ കഥ എവിടെ? ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാറൂൻ എവിടെ? എനിക്കാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്രൂദ് എവിടെ? മാനവരുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഐന ദകിയുൽ ഔറ ഐനൽ ഫസീഹുൽ മിസ്ഖ ഐന മൻ കാന ഫീഹി മൻദറു വമസ്മ, അധികാരങ്ങളും ഫലങ്ങളും വലിയ വലിയ പവറുകളും നാട്ടിലെ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ടായ ഒരുപാട് പ്രമാണിമാരില്ലേ, എല്ലാവരും എവിടെ? ഖദ് അർമലൻ നിസ്വാൻ, മരണം എല്ലാവരെയും മറപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ? വൈതമുൽ വിൽദാൻ, ഈ ലോകം അവരെ യതീമുകളാക്കിയില്ലേ? വഉദ്ഖിലൂ ഫീ ദാരിൽ വഹദതി വദ്ദീദാൻ, എല്ലാ തമ്പുരാക്കന്മാർക്കും എല്ലാ മുതലാളിമാർക്കും എല്ലാ പ്രമാണിമാർക്കും എല്ലാ വലിയ വലിയ ആളുകൾക്കും ഈ ലോകം മുഴുവനും എന്റേതാണെന്ന് ഭാവിച്ച് നടന്ന എല്ലാ അഹങ്കാരികൾക്കും അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തത്, ഈ ദുനിയാവ് കൊടുത്തത് 6 അടി മണ്ണ് മാത്രമല്ലേ? ഈ നന്മ നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഈ ചിന്ത നമുക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഞാനൊരു യാത്ര പോകാനുള്ളവനാണ്, ഞാൻ മരിക്കാനുള്ളവനാണെന്നുള്ള ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നന്മയിലേക്ക് വരാൻ തോന്നാത്തത്. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമ്മമാരെ, ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹങ്ങളായി പോകാൻ പാടില്ല. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, വറാവദതുൽ ജിബാലു ശുമ്മു മിൻ ദഹബി അൻ നഫ്സിഹി ഫഅറാഹ അയ്യമാ ശമമി, 5 പർവ്വതങ്ങൾ മുത്തായ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട്, ഒരു പർവ്വതം നബിയെ ഞാൻ സ്വർണമായി തരാം, മറ്റൊരു പർവ്വതം ഞാൻ വെള്ളിയായി തരാം, മറ്റൊരു പർവ്വതം ഞാനതാ വജ്രങ്ങളും വൈഡൂര്യങ്ങളുമാകാം നബിയേ. ആരോടാ പറയുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോടാണ്. തങ്ങളൊന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹ് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഉത്തരം കൊടുക്കൂലേ? അല്ലാഹു തആലയോട് സ്വർണം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹ് കൊടുക്കൂലേ? വെള്ളി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹ് കൊടുക്കൂലേ? പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ജീവിതം കണ്ടോ ഉമ്മ? എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും വലിയ വലിയ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉറങ്ങിയത് തെങ്ങിന്റെ മട്ടിൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, നാറ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, തെങ്ങിന്റെ ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പായിലാണ്. തങ്ങൾ ഉറങ്ങി എണിക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ പുറത്ത് മരത്തിന്റെ ഇലകളുടെ കലകൾ കണ്ട് സ്വഹാബത്ത് കരഞ്ഞില്ലേ? ഇത് കണ്ട പർവ്വതങ്ങൾ വന്ന്, മലകൾ വന്ന്, നബിയെ ഞങ്ങളെല്ലാ സ്വത്തുക്കളും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിലെ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ആഖിറമാണ് വേണ്ടതെന്ന് സ്വർഗമുദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട നേതാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? എല്ലാ ആളുകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓരോരോ പണിക്കാർ, ജോലിക്കാരെ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മകൾ വന്ന്, ബാപ്പാ എന്റെ കൈയൊന്ന് നോക്ക് ബാപ്പാ, ജോലി ചെയ്ത് അരച്ചരച്ചെന്റെ കൈയിന്റെ തോലുകൾ മുഴുവനും പോയിട്ടുണ്ട് വാപ്പാ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ജോലിക്കാരെ വേണം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു സർവന്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും
എല്ലാവർക്കും ജോലിക്കാരെ കൊടുത്ത നേതാവ് പറഞ്ഞത്, മകളെ നമുക്കത് വേണ്ട, നമുക്ക് ദുനിയാവ് വേണ്ട, നമുക്ക് ആഖിറം മതി മകളെ. ഖന്തഖ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് വിശന്ന് സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് അവരുടെ കുപ്പായം അങ്ങ് പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, നബിയെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ കല്ല് കെട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അവിടുത്തെ കുപ്പായം ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 2 കല്ല് കെട്ടിയിട്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ജീവിച്ച് കാണിച്ചത്. അല്ല ചോദിച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾക്കല്ല എല്ലാം കൊടുക്കില്ലേ? പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ത്യാഗം ചെയ്തത്? ഖുൽ മതാഉദ് ദുനിയാ ഖലീൽ. ഉമ്മ, ദുനിയാവ് ചതിയുടെ ലോകമാണ്, വഞ്ചനയുടെ ലോകമാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ ചതിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നീ എത്ര പോയാലും എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും നിനക്ക് ദുനിയാവ് മതി വരൂല, നിനക്ക് ദുനിയാവ് തികയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിനോട് ആർത്തി വെക്കാതെ, ഈ ദുനിയാവിനോട് എപ്പോഴും മോഹം വെക്കാതെ, എനിക്ക് ശാശ്വതമായ വൽ ആഖിറതു ഖൈറുൽ ലിമൻ ഇത്തഖാ, എനിക്ക് ശാശ്വതമായൊരു ലോകമുണ്ട്, ശാശ്വതമായൊരു ലോകത്തേക്ക് യാത്ര പോകാനുണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള ആഗ്രഹം നീ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ നിന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും, മോശമായ ചിന്തകളും മാറി നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരുമെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അലവിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച് തന്നെ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്നുള്ള ബോധം, ആ ഒരു ആർത്തി, ഓവർ തിങ്കിങ്, ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറണം. ഇതെന്നെ ചതിക്കാനുള്ള ലോകമാണ് എന്ന് നമുക്കെപ്പോഴും ബോധം വേണം എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹം നന്നാകാൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത്, ദുനിയാവിനോട്, ഈ ലോകത്തോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ സമൂഹം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നന്നാവും. അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഒരു സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു ആദി ഔവൽ മൈദരായി പടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാർ, ബദറിലും ബദർ ലംഘിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധി ഏകല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു ഉറക്കെ വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറകത്തിനാലമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദണ്ണം വബാവ സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും നബി തങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ
ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അലവിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഓ സുഹൃത്തേ, നിനക്ക് ഈ ദുനിയാവ് നശിക്കാനുള്ള, മുസ്ലിം സമൂഹം നശിച്ചു പോകാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? മാനവരുകൾ പറയുകയാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, തിന്മയിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാരണം എന്താണ്? നിസ്കാരത്തിന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല, നോമ്പിന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല, നോമ്പിന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല, നന്മ ചെയ്യാൻ തീരെ മനസ്സ് വരുന്നില്ല, നന്മ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല, തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നത്. അക്ലുശുബ്ഹാത്ത്. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. ഓ ഉപ്പമാരെ, നല്ല ഗൗരവത്തോടെ ഇക്കാര്യം ഓർമ്മ വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ നമുക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ തോന്നാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ നമുക്ക് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തോന്നാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നന്മയിലേക്ക് വരാൻ തോന്നാത്തത്? നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തി വരാത്തത്, അള്ളാനെ പേടിയില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? അക്ലുശുബ്ഹാത്ത്. നീ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നീ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണം അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഓ ഉപ്പമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമ്മമാരെ, ലോകത്ത് എല്ലാ ഇബാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കാനും ദുആകൾ സ്വീകരിക്കാനും ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാകാനുമെല്ലാം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞതൊന്നേ ആണ്, മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നാണ്. അക്ലുൽ ജീവെല്ലാം ഹലാലായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ നന്നാവാത്തതെന്നറിയോ ഉപ്പമാരെ? നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഭയഭക്തി വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അള്ളാനെ പേടിയില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ലല്ലോ. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ വഞ്ചിച്ച് മറ്റൊരു കോണ്ടാക്ട് നടത്തുകയാണ്, ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വഞ്ചിക്കുകയാണ്, ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. മകന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഭാര്യ മകന്റെ ഉമ്മയെ, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ്, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയാണ്. മരുമകളുടെ വാക്ക്, ഭാര്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് സ്വന്തം ഉമ്മയെ മകൻ പുറന്തള്ളുകയാണ്, ഉമ്മാന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്, ആക്രമിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭാര്യ, വിദേശത്തിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭർത്താവ്. ഇന്നാലില്ലാ, ഓരോ വീടിന്റെ 5 റൂമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 റൂമിന്റെ ഉള്ളിലും പച്ച ഹറാമുകൾ നടക്കുന്നതിന് ഒരു പേടിയും ഇല്ല. ചെറുപ്പക്കാര് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. രാവിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ റൂം വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പിൽ നല്ല സിനിമയാ കാണുന്നത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇയർഫോൺ ചെവിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. നല്ല സിനിമ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടാ മരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ലോകത്തൊരാൾക്കും ഒരു പേടിയുമില്ല, മടിയുമില്ല. പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ മുസ്ലിം തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഹറാം ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ്, ഒരു പേടിയും ഇല്ല.
പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ? എന്തേ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവാത്തതെന്നറിയോ? തിന്നുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഹലാലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ ഹലാലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഓ ചെറുപ്പക്കാരേ, ഓ രക്ഷിതാക്കളേ, അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് അത് ഭാര്യക്ക് തിന്നിക്കല്ലേ, അത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കല്ലേ. ഉപ്പമാരെ, സുബ്ഹാനല്ലാ, ഇന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ ഹലാലും ഹറാമും പേടിയില്ലല്ലോ. എല്ലാ ലോട്ടറികളും നമുക്കിന്ന് ഹലാലായി, എല്ലാ സ്കീമുകളും നമുക്കിന്ന് ഹലാലാണ്. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫേമസ് ആയ ആള് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തരുമ്പോഴേക്ക് ആ സ്കീമിലും ആ ലോട്ടറിയിലും ചേരും, അതിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പണം കൊണ്ട് മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും തിന്നിക്കുന്നു. ക്യാരംസ് കളിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നു, ലുഡ കളിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നു, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുകൾ, ചെയിൻ ബിസിനസ്സുകൾ കൂടി സമ്പാദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് തിന്നിക്കുന്നു, ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നു, കുടുംബക്കാരെ നോക്കുന്നു. പച്ച ഹറാമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെയ്യുന്നത്? പച്ച ഹറാമല്ലേ? ലോട്ടറി ഹറാമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉസ്താദ് വഅദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സ്കീമുകൾ, ചെയിൻ ബിസിനസ്സുകൾ 99% ഇന്നത്തെ ചെയിൻ ബിസിനസ്സുകൾ ഹറാമല്ലേ? വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മമാര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, സഹോദരിമാർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നടത്തുന്നു. കടുത്ത ഹറാമല്ലേ? കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലെല്ലാം കൂടാൻ മുസ്ലിമിന് അനുവാദമില്ല, കിട്ടുന്ന സ്കീമുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മുസ്ലിമിന് അനുവാദമില്ല. ഇവിടെ നീ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ മുസ്ലിമാണോ? ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നീ മുസ്ലിമാണോ? മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ കമ്പൽസറിയാണ്, നിർബന്ധമാണ്, അതിനൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. അള്ളാന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, അള്ളാന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച്, അള്ള തന്ന വായു ശ്വസിച്ച്, എല്ലാം റബ്ബ് തന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ റബ്ബ് ഹറാമാക്കിയ വഴിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് ആർക്ക് കാണിക്കാനാണ്? എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ്? ലോട്ടറിയിലും ചെയിൻ ബിസിനസ്സുകളിലും പാർട്ട്ണറെ തോപ്പിച്ച് കൂട്ടുകാരനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, ബിസിനസ്സുകളിൽ വഞ്ചന നടത്തുന്നവരുണ്ട്. ഈ ദുനിയാവിൽ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹറാമ് സമ്പാദിച്ചത് കുടുംബക്കാർക്കും മക്കൾക്കും തിന്നിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഹറാമായ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കളെയും സ്വന്തവുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. പച്ച ഹറാമല്ലേ? മാനബത മിനൽ ഹറാമി ഫന്നാറു ഔലാ ബിഹി. ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം അത് നരകത്തിലേക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ ഹറാമിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ, ഹറാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ലാതെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്പാദിച്ച് പണമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്, കഫം തുണിക്ക് കീശയില്ല, ഖബറിൽ അലമാറയില്ല, മയ്യത്ത് കട്ടിലിന് ലോക്കറില്ല. നീ സമ്പാദിക്കുന്നതൊക്കെ മക്കൾക്കുള്ളതാണ്, നീ സമ്പാദിക്കുന്നതൊക്കെ കുടുംബക്കാർക്കുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം എല്ലാം ഇവിടെ ചാടിയിട്ട്, എല്ലാം ഇവിടെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് നീ പോകാനുള്ളതാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവനും എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അബ്രഹാം ലിങ്കൻ. ഈ ലോകത്തോട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ 2 കൈയും മയ്യത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ജനങ്ങൾക്കൊരു പാഠമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് കാലകാലം ജീവിക്കുമെന്ന് വാശി പിടിച്ചയാളാണ്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വാശി പിടിച്ചയാളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, കൊണ്ടുപോകാനൊന്നുമില്ല, വെറും കൈയോടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന ബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 കൈയും പുറത്തിട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് സന്ദേശം നൽകിയത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ, എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും
കുടുംബം മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ വരെയാണ്, എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ വരെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വഅൻ മാലിഹി മിൻ അയ്ന ഇക്തസബ വഫീമാ അൻഫഖാ. പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഒരു ചാണുമീത സൂര്യൻ അല്ലാഹു തആല നിർത്തിവെച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നിന്റെ സമ്പത്ത് നീ എവിടെന്നാണ് ചെലവഴിച്ചത്? എവിടെന്നാണ് നീ സമ്പാദിച്ചത്? അതെവിടെയാണ് നീ ചെലവഴിച്ചത്? ഈ കണക്ക് പറയാനുണ്ട്. ആ ബോധത്തോടെ കച്ചവടം നടത്തണം. കിട്ടുന്ന കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ലാഭമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടിയാൽ നിന്റെ ഈമാൻ വിറ്റ് കളയണ്ട. കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ, ബിസിനസിന്റെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ ദീന് വിൽക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ. കാണുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ദീന് വിൽക്കല്ലേ ഉമ്മമാരെ. അള്ള തന്ന സമ്പത്ത് അത് ഹലാലായ നിലക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന, ഇൽമിന്റെ സദസ്സുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന, പള്ളികളിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന, ആലിമീങ്ങൾക്കും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകൾക്കും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ്, നല്ല ഹലാലായ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ സമൂഹം നന്നാകാൻ കടന്നു വരേണ്ടതെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അലവിൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പോയി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാവിലേക്ക് മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഉമ്മ കാതിലുള്ള അലിക്കത്തൊക്കെ മുറിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും. മാലയൊക്കെ മക്കൾക്കായിരിക്കും. നിന്റെ ഓലയും മാലയും ചെയിനും കാതിലും എല്ലാം അത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് വളരെ തിരക്കായിരിക്കും. അത് പിന്നെ ആരൊക്കെയോ യൂസ് ചെയ്യലായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഖബറിലേക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിയും. അതാ സ്വർഗം വാങ്ങിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിയ ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ. വെറുതെ സ്വർഗം കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല. ജീവിതത്തിലെ ഇസ്ലാം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരിയാണ് ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വതക്കയുടെ മഹത്വം പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാ നബിയെ കരയുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഖദീജയെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത്. സ്വഹാബ, എൻ്റെ ഖദീജ ചെറിയ പെണ്ണല്ല, അതൊരു സാധാരണ പെണ്ണല്ല. ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരിയാണ്. ഇന്നത്തെ അംബാനിയുടെയും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് 100 ഇരട്ടി കോടീശ്വരിയാണ് ഖദീജ. ആ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, എൻ്റെ ഖദീജ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കഫൻ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളെ തല മൂടുമ്പോ കാല് പുറത്തു വരുന്ന തുണി, കാല് മൂടിയാൽ തല പുറത്തു വരുന്ന തുണി. അത്രയും വലിയ കോടീശ്വരിക്കൊരു കഫൻ തുണി ഇല്ലാതായി പോയത് എൻ്റെ ഖദീജ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം തന്നതാണ് സ്വഹാബ. എൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എല്ലാം അവൾ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ ദരിദ്രയായിട്ടാണ് അവൾ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോയത്. പക്ഷേ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉമ്മയായ ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ സ്വർഗത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉമ്മമാരെ, നരകത്തിൽ നിങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടതെന്ന് ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ യാത്ര പോയപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ നാളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്വർണങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒക്കെ മക്കളും മരുമക്കളും കുടുംബക്കാരും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അതൊരു വെളിച്ചമായി വരണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ നാടിൻ്റെ, ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി നന്നായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ചെറുപ്പക്കാരും മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവരും സംഭാവനകൾ, സ്വതക്കകൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ഖബറിലേക്കുള്ളതാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നല്ല സംഭാവനകൾ ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മമാര് ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തുമെല്ലാം അത് ഈ ചെറിയ കാലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഈ ചെറിയ ആയുഷ്കാലത്ത് ജീവിച്ച് നമ്മൾ മരിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അല്ലാഹ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. നിന്റെ ആയുസ് എവിടെയാ നീ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്? നിന്റെ ആരോഗ്യം എവിടെയാ ചെലവഴിച്ചത്? നിന്റെ സമ്പത്ത് എവിടെന്നാ നിനക്ക് കിട്ടിയത്? അതെവിടെയാ നീ കൊണ്ടുപോയി ചെലവാക്കിയത്? ഇതെല്ലാം അല്ലാഹ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ലിമനിൽ മുൽക്കുൽ യൗമ ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ ഖഹാർ, അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടെല്ലാം കണക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഏത് പാതിരാത്രിന്റെ ഇരുളിൽ എത്ര വലിയ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ നീ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്താലും, ഏത് സിനിമ കണ്ടാലും, ഏത് കാമുകനോട് സംസാരിച്ചാലും, ഏത് അന്യപെണ്ണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്താലും, ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചാലും, ഭാര്യയെ ചതിച്ചാലും, എല്ലാം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. CC ക്യാമറ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം വരില്ല. CC ക്യാമറയുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് അവിടെ കളിക്കാൻ ധൈര്യം വരൂല. CC ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കൂല, കാരണം ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ട്. ഓ ഉമ്മ, ജീവിതകാലം തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതൽ തന്നെ അല്ലാഹു തആല നിന്റെ വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തും ക്യാമറ വെച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെല്ലാം നാളെ റബ്ബ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അതെല്ലാം വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം. അന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ കൈകടിച്ച് മാലിഹാദൽ കിതാബ്, ഇതെന്തൊരു കിതാബാണല്ലാഹ്, ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറതൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹാ, എല്ലാം ഈ കിതാബിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഖേദിച്ച് കരയുന്നൊരു ദിവസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വൽ അസ്രി ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ, നബിയെ എല്ലാ മനുഷ്യരും പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരും നാശത്തിലാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരും മുസീബത്തുള്ളവരാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ, അല്ലാഹുവിൽ ക്ലിയറായ വിശ്വാസമുള്ളവനിക്ക് രക്ഷയുണ്ട്. അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമു നന്നായി പഠിച്ച് വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു ബിദ്അത്തുകാരനുമായി പോകാതെ, ഒരു പുത്തൻവാദിയുമായി പോകാതെ, ഒരു യുക്തിവാദിയുമാകാതെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവന് രക്ഷയുണ്ട്. വഅമിലുസ്സാലിഹാത്ത്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്തോ. കഴിയുന്ന കാലത്ത്, നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ. എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഉമ്മ? കേൾക്കുന്നില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ? ഹയ്യ അലസ് സ്വലാഹ്, ഹയ്യ അലൽ ഫലാഹ്, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ, വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ക്ലബ്ബുകളിൽ ബാക്കിയായി പോകല്ലേ യുവാക്കളെ, ഷോപ്പിങ്ങിൽ ബാക്കിയാവല്ലേ ഉമ്മമാരെ, സീരിയലിൽ ബാക്കിയായി പോകല്ലേ സഹോദരന്മാരെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിസ്കാരവും കളാക്കാതെ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം പടച്ച റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിച്ച്, ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞാനൊരു നിസ്കാരവും കളാക്കുകയില്ല റബ്ബേ, ഞാനെന്നും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുമല്ലാ എന്ന് പടച്ച റബ്ബിനോട് ആരും കാണാതെ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ, ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ, ആരോടും പകയില്ലാതെ, വിദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ, ചതിയില്ലാതെ, വഞ്ചനയില്ലാതെ, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ ആദരിച്ച് പള്ളിയെയും മദ്രസകളെയും ബഹുമാനിച്ച് ആരെയും ചതിക്കാതെ വഞ്ചിക്കാതെ, ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കാതെ, ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാതെ, മരുമക്കളോട് അക്രമം കാണിക്കാതെ, ക്രൂരത കാണിക്കാതെ, ഉമ്മയോട് ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയോട് അദബുകേട് കാണിക്കാതെ, മക്കളോട് വഞ്ചന കാണിക്കാതെ, നീതി കാണിച്ച് അയൽവാസികളെ സ്നേഹിച്ച് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തി
കരുതിക്കൊണ്ട് കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ ഹറാമ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ചെയിൻ ബിസിനസ്സുകളിലും ലോട്ടറികളിലും സ്കീമുകളിലും പെട്ടുപോകാതെ, കള്ള് തൊട്ടുപോകാതെ, കഞ്ചാവ് രുചിച്ചു പോകാതെ, അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിലൊന്നും തൊട്ടുപോകാതെ ഈ ആയുഷ്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു യാത്ര പോകാനുള്ളവനാണ്, എൻ്റെ റബ്ബിനെ കാണാനുള്ളവനാണ്, മഹ്ശറയിൽ നിൽക്കാനുള്ളവനാണ്, ഖബറിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാനുള്ളവനാണ്, മരണമെന്ന സിംഹത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളവനാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. യൗമ യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അബീഹി വ ഉമ്മിഹി വ സാഹിബതിഹി വ ബനീഹി. സ്വന്തം ബാപ്പ മക്കളെ മറക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ, സ്വന്തം ഉമ്മ മക്കളെ മറക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ, സ്വന്തം മക്കള് ബാപ്പാക്ക് എതിര് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ, സ്വന്തം ഉപ്പ മക്കൾക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ. മക്കള് പറയും, അല്ലാ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ട് എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുമോ? ബാപ്പ പറയും, എൻ്റെ മകനെ നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ട് എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുമോ എന്ന്. സ്വന്തം ബാപ്പയും സ്വന്തം മക്കളും സ്വന്തം സഹോദരന്മാരും സ്വന്തം കൂട്ടുകാരും എല്ലാ ആളുകളും നിനക്ക് ശത്രുക്കളാകുന്നൊരു ദിവസത്തിൽ യാ വൈലതാ ലൈതനീ ലം അത്തഖിദ് ഫുലാനൻ ഖലീലാ. നിസ്കാരം ഖളാക്കിക്കൊണ്ട് കളിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയ കൂട്ടുകാരും നിന്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരെയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിൽ കരയുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്, കൈകടിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് കല്യാണത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏത് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ പേരിലായാലും എന്താഘോഷങ്ങളുടെ പേരിലായാലും അന്യ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലിടകലരുന്നൊരു സ്വഭാവമില്ലാതെ, അന്യപുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ കൂടിക്കലരുന്നൊരു സ്വഭാവമില്ലാതെ, ഇസ്ലാം തൊടാനും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനും അനുവദിച്ചതല്ലാത്ത ആളുകളുമായി കൂടിക്കലരുന്ന പച്ച ഹറാമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച് ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകാതെ, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നൊരവസ്ഥ വരാതെ, എനിക്കെല്ലാം എൻ്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ല അറിയാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ, അല്ല കാണാത്തൊരു സീനുമില്ലല്ലോ, അല്ല കേൾക്കാത്തൊരു വോയിസുമില്ലല്ലോ, അല്ല അറിയാത്ത ഒരു സംഭവമില്ലല്ലോ, എല്ലാം എൻ്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്ത്, ആരോടും പകയും വിദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ, ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിച്ച് പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്ത് എല്ലാ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ മരണത്തിന് തയ്യാറായി ഉറങ്ങണേ ഉമ്മ. എല്ലാ രാവിലെയും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നെന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്ത് അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറി മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് ഏത് സമയത്തും ഒരു യാത്ര പോകാനുണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ജീവിച്ച് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ ജീവിച്ച് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ മരിച്ച് ഖബറിലെത്തുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഖബർ ജീവിതം വിജയിച്ച് മഹ്ശറിലെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പൊരുത്തവും അർശിൻ്റെ തണലും കെട്ടി മീസാനും സിറാത്തും എല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് നരകം തൊടാതെ ജഹന്നമ് കാണാതെ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിലെത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കല്യാണം കണ്ട് സ്വർഗവാസികളെ കണ്ട് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ആരാധിച്ച സുജൂദ് ചെയ്ത ദുആ ചെയ്ത നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വെള്ളം തന്ന വായു തന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദാത്ത് കണ്ട് ലിഖാ കണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന മുത്തഖീങ്ങളാകുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്ന അടിമകളായി ജീവിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി മത്സവാവി അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്താൻ ഞാനും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരും സഹോദര സഹോദരിമാരും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണമേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അർഹമുർ-റാഹിമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹു ആ ഉമ്മക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഉമ്മക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം 2, 3, 4, 5ഓളം ഐറ്റംസുകൾ ഭക്ഷണവും കറികളും മറ്റുമെല്ലാം സംവിധാനം ഒരുക്കിത്തന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷംസുക്ക ഉഗ്ഗണബയിൽ. അള്ളാഹു അവർക്കും ഭാര്യ മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഈ സ്വതക്ക കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷരും ഈ നാടിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണിയുമായ മുസ്തഫ കമലാർ, അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, ഖൈറും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹലിൻ്റെ കോശാധികാരിയായി ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടി ഇസ്മായിൽ ഹാജി, വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ട്രഷറർ എന്നുള്ളത്. അത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കണക്കും കാര്യങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ, ഖൈറ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും, ഈ നാട്ടിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നമുക്കിവിടെ അതിനവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈദർ റമീമി ഉസ്താദ്, ഞങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, സദർ ഉസ്താദ്, മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ്, ഈ നാട്ടിൻ്റെ ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹി, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഈ നാട്ടിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും അടിയാർ കണ്ണൂരിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ ക്ഷീണത്തോടെ നമ്മെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, നമുക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാൻ നല്ല ബോക്സ് ഒരുക്കിത്തന്ന, നല്ല ശബ്ദമൊരുക്കിത്തന്ന മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർമാർ, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോഗ്രാഫർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇതുമായി സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായി ഈ പള്ളി നല്ല മനോഹരമായി ലൈറ്റിംഗ് ഇട്ട് തരുന്നത് അബ്ദുൽ മജീദ് സാദിഖോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാണ്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഖബർ ഇതേ നിലക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു വലിയ പ്രകാശം നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിലും ഇതുപോലെ പ്രകാശം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഈ സ്വതക്ക കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തിയാക്കി സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സംഭാവനകൾ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും ഇനിയും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പള്ളിയുമായി, ഈ സ്ഥാപനവുമായി, സംരംഭവുമായി സഹകരിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സാധുവായ എനിക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനൊരു ഉമ്മ, അല്ലാഹുവേ ഭർത്താവിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന ഉമ്മയിൽ ആ ഉമ്മയെ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തത് ആ സഹോദരൻ്റെ ഖബറിൽ വലിയ പ്രകാശമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവരെ ആ ദമ്പതികളെ സ്വർഗത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കും നമുക്ക് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന, ഭക്ഷണം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് വഅദിന് പോകുമ്പോൾ ഏതു സമയത്ത് വിളിച്ചാലും നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ കൂടെ വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹല്ലിലെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ആസിഫാക്ക, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മകളുടെ അസൈനാർക്ക, അവരുടെ മകളുടെ കല്യാണമാണ്, ആ തിരക്കിനിടയിലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങളെ വഅദ് കേൾക്കാനും ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നവരാണ്. അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആസിഫാക്കയുടെ ഉമ്മാക്ക് തീരെ സുഖമില്ല, അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഈ ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളുമെല്ലാം നാളെ നമുക്കെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കാണാനുള്ള നല്ല ബന്ധങ്ങളായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ കൈമുസാഫാത്താക്കുകയോ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ആ ഉസ്താദിനെ കൈമുസാഫാത്താക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉസ്താദിനെ ദുവത്തുക്ക് മുന്നಲು മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മലാർ ഇതിരെ ആശ്രയത്തിൽ നടക്കര പോലത്തെ ആൺനേർച്ചെ സ്വലാത്ത് വാർഷിക പിന്നെ നാളത്തെ ധാർമ്മിക മതപ്രവർത്തനത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാളായിട്ടിക്കറി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇസ്ലാം ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಚೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ഒരു 1.5 ಗಂಟೆ കാലത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇസ്ലാം പിന്നെ ആധുനിക ജഗത്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ എന്തേ ചൊല്ലുന്ന വിഷയത്തിൽ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ പോലത്തെ ಬೆಳ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ರೆ ಖತೀಬಾಯೆ ನಗಲೆ ಪಿರ್ಸಪಟ್ಟೆ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಹಿಮಮಿ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಇಲ್ಗೆ ನಗಲೆ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾയിട്ടും ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരുടെ പരമായിട്ടും ഞാൻ നന്ദി ചൊന്നുണ്ട്. നാളെ 19 ആൺ നേർച്ചും സ്വലാത്ത് വാർഷിക നടക്കോ പോണ്ടു. ആൺ നേർച്ച നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ ഉൾഗത്തിലേറ്റിക്കറ് ഇത്ര നേതൃത്വ വഹിച്ചിരുത് ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദായ ഷാക്കിർ നിസാമി ഉസ്താദായിട്ടിക്കറ് മഗരിബ് നിസ്കാരത്തിക്ക് സരിയായിട്ട് ജമാഅത്ത് പത്രങ്ങും എല്ലാ ആൾമാർ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തെ യശസ്വിയാക്കി തരുന്നു. അതേപോലെ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ സ്വലാത്ത് വാർഷിക നടക്കറ് ഇതിലെ നേതൃത്വ വഹിച്ചിരുന്നതായിട്ടിക്കട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിർസപ്പെട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ മുട്ടത്തെ ഫരീദ് നഗർ ഹരേക്കള ഇതിലെ ഖതീബുമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരെ മാർഗദർശകമായി സറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ നാളെ ഈ വേദിക്കയിൽ വന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തെ നേതൃത്വ വഹിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ദുആക്ക് കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടിട്ടു ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷിക കാര്യക്രമത്തിനും എല്ലാ ജമാഅത്തിലെ ആണിങ്ങും പെണ്ണിങ്ങും ഭാഗവഹിച്ചിട്ട് ആ കാര്യക്രമത്തും ചന്തത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തി തരുന്നു. നാളെ ലാസ്റ്റ് നാള് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണമായിട്ടിക്കടെ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചൊല്ലെ വിഷയത്തിലായിട്ടിക്കട് ഈ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ആളായിട്ടിക്കറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റസാഖ് അബ്രാരി പട്ടണത്തിട്ട കേരള ഇല്ല കേരളത്തെ ചമ്മെ ദൂരത്തൊരു 400 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെ ഇവിടെ ಬಂಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕಡು അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അയൽക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തങ്ങളെ കർത്തവ്യം ഇട്ടിക്കുമ്പോൾ പ്രതി ഒരു ഔത്തരെ എല്ലാ ആൾമാരും കൂടെ വന്നിട്ട് അതിലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തെ കേട്ട് നാളെ സീരണ വിതരണം നടക്കുകൊണ്ടു ആ എല്ലാ കാര്യക്രമത്തിൽ ഞങ്ങളെ ജೊತೆ ഭാഗവഹിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമത്തെ യശസ്വിയാക്കി തരുന്നുണ്ടു. ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റി സമിതിയുടെ പരമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കേട്ടുണ്ടു. എൻ്റെ നന്ദി കാര്യക്രമത്തെ ഞാൻ നിപ്പാട്ടെ ലാസ്റ്റ് കേട്ടിക്കറി ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ എനിക്കത്തെ ഞങ്ങളെ റാഫി ഇമമ്മി കാമിൽ സക്കാഫി അയ്യങ്കേരി ಇಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾನುಂಟು ನಾನು ಹೇಳಿಟ್ಟ ಕೇಟುಂಟುಲ್ಲೆ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمമായ അൽമലിക്കുൽ ജലീലായ സമദായ ഗഫാറായ അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും നീ പരിപൂർണമായി കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ നീ മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നീ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും ഇഖ്ലാസുമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്.
നിന്നെ പേടിക്കുന്ന നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തന്നതിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സന്മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ, ബേജാറുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന ഓരോ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. യാ റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് സന്തോഷവും ഖൈറും ബറക്കത്തുമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ നാട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഈ പള്ളിയുടെ ഈ മദ്രസയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇഖ്ലാസോടെ നിന്റെ ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹല്ലത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആ ഉസ്താദുമാരുടെ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ റബ്ബേ, നിന്റെ ദീനിനൊരുപാട് സഹായിക്കുന്നവരാണ്, ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, എപ്പോഴും പള്ളിയും മദ്രസയുമായി സഹകരിക്കുന്നവരാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, വളരെ സന്തോഷമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർ നല്ലോണം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഇൽമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആലിമിനെ സ്നേഹിച്ചതിന് പകരം ഈ നാട്ടിലെ ആരൊക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ വീടിന് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിൽ വീട് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സദഖയായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇനിയും ഒരുപാട് പള്ളിക്കും ദീനിനും ആലിമീങ്ങൾക്കും സേവനം ചെയ്യാൻ നീ നാട്ടുകാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയും സന്മനസ്സും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷവും റാഹത്തും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ആഫത്ത്, മുസീബത്തുകൾ, ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ, കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് മോശമാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുഅ്മിനായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന രാജാവാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.